Hi, hello student. Today we are discuss about mathematical logic next continuation part quantifiers and quantified statement. First I will understand what is meaning of word quantifiers and what is meaning of word quantified statement. All of you know about what is statement. A statement are a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called statement. That type. What is quantified statement and what is quantifiers? First you have understand what is meaning of quantifiers and similarly meaning of quantifiers you also understand and same what is quantified statement. Okay, I will start what is quantifiers. Student, I will ask one question. In mathematics, many types of symbols arises symbols. All of you know symbols. Symbols means plus, plus is one symbol, plus, minus, and multiplication, division. Same four fundamental symbols are coming to mathematics. Four fundamental means first addition, subtraction, multiplication, and division. These are four fundamental symbols, and these symbols extra symbols are arises in mathematics like uh, percentage and intersection and union and negation. In mathematical logic, and or implies and double implies and negation also come to the mathematical logic. These symbols I will what would tell quantifiers is also one symbols. Quantifiers is also type of symbols. Okay, understand? Quantifiers is nothing but like a symbol. How type of symbols are used in quantifier? First I will write down what is meaning and definition of quantifiers. First write down definition of quantifiers. Okay, quantifiers are a symbol. Quantifiers are symbol used to group of word or group of sentence or group of sentence. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅದಾವ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Quantifiers, how to use in mathematical logic chapter, how to use quantifiers. Quantifiers are namely two types. Quantifiers are namely two types. First type is universal quantifiers. First, very important, universal quantifiers. Okay, what is the meaning of universal quantifiers? This symbol is called universal quantifiers. Reverse cap A is called universal quantifiers. In any sentence ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅದೋ ಏನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಟಿ ಐತು ಏನು ಎಫ್ ಐತು ಬರಿಬೇಕು. ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಟು. ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಟ್
1 2 3 is a one set, a equal to one set. ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. p equal to one statement are denoted by pqr. all of you write down, all of you understand. Statement are written as pqr. p ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to a, for all x belongs to a, for all symbol like as this is also for all symbol, for all x belongs to a, x less than 4. This is one p statement. This statement is true or false. Truth values ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ. For all, this meaning is all values. This symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ all values of x, ಇವೆಲ್ಲ x ಅನ್ನೋ values belongs to a. ಆ values x is less than 4. 4 ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ p is a statement. p is a statement or universal statement. It is true. Then if truth value ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ, then its truth value, its truth value is capital T. Okay, this is ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಒಂದೇ ಬರ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. it is a statement, it is false, then this truth value is f. Okay, condition satisfy ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, satisfy ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ existential quantifier. Existential quantifiers. Okay, quantifiers. Existential quantifier symbol ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, this is a symbol existential quantifiers. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ, ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ there exist means at least one value. there exist ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ at least ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. at least ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. Okay, this is a meaning. How to this symbol is used in statement. For example, take one sentence, same a equal to one set 1 2 3 4 5 6. this is one statement. Okay, ನಾವು ಒಂದೀಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. p equal to there exist x ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್, there exist x belongs to a ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. such that this symbol is such that x is an multiple of 5. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5. ಈ 5 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಂಬರ್ ಈಗ 5 ಅನ್ನೋದು 5 ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ t. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಾವು ಈ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್.
x belongs to a, x is an multiple of 8. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8 ಬರ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8 ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರನ ಈ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 5 ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ತಕ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ತಕ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ this condition. I hope understand what is the quantifiers and what is types of quantifiers. Quantifiers ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, a symbol like as a symbol used to group of word or group of sentence ಒಳಗೆ symbols ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ನೀವು ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಇವರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ಸು ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 2 marks questions are ಕಂಪಲ್ 100% 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಈಗೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ DUALS ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಡ್ಯುಯಲಿಟಿ. ಡ್ಯುಯಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡ್ಯುಯಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಲಿಟಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಐಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಐಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಐಂಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಐಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂಟೋಲಜಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಟಿ ತಂದ್ರೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಟೂಟೋಲಜಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ನೆಗೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೆಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟೋಲಜಿ, ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್, ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟೋಲಜಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಗೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡುಯಿಲ್ಸ್. ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಈಸಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ಏನದ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಐತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ negation P or P or Q and negation Q and negation Q. This is statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ, ಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೆಗೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪಿ, ಆರ್ ಅದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಲ್ಲ ಆರ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಟಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆರ್ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಜಯ್ and Vinay. Vijay and Vinay are went to Chennai. Went to Chennai. This is one symbol. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಬರೀರಿ, ಸಿ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟುಟೋಲಜಿ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಟುಟೋಲಜಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಯ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡುಯಿಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಜಯ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವಿನಯ್. Vinay or went to Chennai. Or went to Chennai. Same question. ಇದು only ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, and replace or. Okay. Next question. Sweta is
Shweta is doctor or Shweta is teacher. Shweta is teacher. Okay. Shweta is doctor or Shweta is teacher. This is one statement. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸೇಮ್. ಶ್ವೇತಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಶ್ವೇತಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ವೇತಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ ಈಸ್ ಟೀಚರ್. ಶ್ವೇತಾ ಈಸ್ teacher. Okay, this is a real statement. Next ಇನ್ನೊಂದು P and T and negation ಗಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. P and ಇದು R, T ಇತ್ತಂದ್ರೆ C, R negation Q. Okay, next negation P. negation P and negation P and Q or C ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? negation P as it is and it or ಬರೀತೀರಿ. next Q as it is or it and ಬರೀತೀರಿ. C replace T. this is duals of statement. duals of statement. I hope to understand this video what is quantifiers and quantified statement. Quantifiers like a symbol, they exist and for all and used in these symbols are called quantified statement. ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ in quantifiers two symbols are used in a statement is called quantifier statement. Okay, next duals ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾವ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಪರ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ? ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ compound statement ಅದನ್ನು negation of compound statement. okay, negation of compound statement ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನೆಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾಟ್. ನೆಗೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ನೆಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ he is a boy, he is a boy. ಇದ್ರ ನೆಗೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ he is not a boy, he is not a boy. this is negation. okay, next Rama going to school. Rama going to school ಇದರ ನೆಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Rama not going to school. Rama not going to school. this is negation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗೈತ್ರಿ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ and this is one and ಹೇಳ್ಕೇನ್ರಿ. and or second one, third one implies. implies are conditional. implies. next fourth one double implies. double double
implies next not. These are compounds, all are compound statements. ನಾವು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ನೆಗೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ನೆಗೇಷನ್. ನೆಗೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಪಿ, second column is Q, next P and Q. First compound statement is and, second one P or Q. Okay, next third one P implies Q, next P double implies Q. Okay, this is a fourth truth tables. ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. 1 T T F F ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ T F ಆ್ಯಂಡ್ T F. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ T T ಈಸ್ T ಅದರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ F. ಒನ್ಸ್ T F ಇದ್ರು F ಎ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F T ಇದ್ರೆ F, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F F ಇದ್ರು F ಎ. ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T T is T, all remaining are F. Next, ಇಲ್ಲಿ R symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ only F A P is F, only F A P is F, F A P is F, remaining all three are T. Okay, next implies ಒಳಗ only T F is F, T F is F, remaining all are T. Next double implies ಒಳಗ only T T and F F same values are T, same values are T means T, next F F same values means T T is T and F F is F, remaining all are remaining two are F. ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ and symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ only T T is T, remaining all F. R symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ only F F is F, remaining all are T. Next implies symbol ಇತ್ತಂದ್ರೆ only T F is F, remaining implies symbol ಇದ್ದಾಗ T F is F. next double implies ಇತ್ತಂದ್ರೆ T T and F F is F, sorry T, remaining all are F. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅದರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡು ಆರು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ನೆಗೇಷನ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ PQR ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಟೋಲಜಿ ಐತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P implies Q. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ರಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವ ಸಿಂಬಾಲ್ಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 70% ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್
ಥೆರಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇನ್ನು 30% ಉಳಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.